ହେଲା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ +3 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ଯେତେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ତୁମର ଯେଉଁ କୋର୍ ପେପର 13 ହେଇଯାଉ କି କୋର୍ ପେପର 14 ଆଲୋଚନା କରିବା ତା ସହିତ ଯେଉଁ ତୁମର DSC 3 ଏବଂ DSC 4 ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଲା। ତ ଚାଲ फास्ट तुम DSC 3 केमती कौन देखा तो पे तुम भावनी केवल आम आज भिडियो माध्यम केवल सिलेबस आलोचना करवा तो ता भूल आज भिडियो माध्यम सिलेबस आलोचना करने सहित मुझे तुमको कहबी कौन गुड़िक अधिक मैंने गुरुत्व देव मैंने कौ यूनिट अधिक क्वेश्चन आसे कौ यूनिट टी कड़ा अच्छी मैंने कौन टी अधिक टाइम देव से विषय तो चलते देखा है प्रथम तो तुमने जिते कौन तुम 11 पत्र कौन थी जो तुम नाटक और एकांकिका विषय थिला बर्तमान कौन अच्छी तुम ओडिया गद्य साहित्य विषय गद्य साहित्य मैंने कौन एटा तुम कौन आत्मजीवन विषय तुमने लिख आत्मजीवन कौन से तुम जान नाटक कौन से एकांकिका कौन है सेमती एटा कौन एटा तुम कौन आत्मजीवन सहित भ्रमर कहानी समालोचना तत्व है एगुटा तुमने जान से विषय मानने से गुड़ा कौन केमी तैयारी करती केमी लेखाई थाए तो सही कथा तुमने जान कौन यूनिट 1 है सेगुड़ा इजी अच्छे क्लास करी चलते तुम यूनिट कौन अच्छी मो फुटा डंगार कहानी एटा किए लिखी फतुरानंद लिखी मो फुटा डंगार कहानी ये बहुत कौन बहुत मजादार विषय अच्छे आम देखा पढ़ा है आउ इंटरेस्टिंग भी अच्छे मुझे तुमको सेमती पढ़ी इंटरेस्टिंग लगे जमी है तो एटार भी तुमने देखो तुम टोटाल तो 4टा यूनिट अच्छी ये तुम यूनिट 1 फास्ट गोटे क्वेश्चन आसो निहाती भाव में यार संज्ञा प्रकार भेद आसपे कि तुम कौन संज्ञा स्वरूप आसपे कि स्वरूप प्रकार भेद आसपे है जेकोसी भी तुम ये क्वेश्चन आसो गोटे यूनिट 1 तापर तुम ये गोटे आसो तुम मो फुटा डंगार कहानी नामकरण अनुसार यथातथ प्रतिपादन कर कि जो तो से विषय में जानवा अनेक सारा क्वेश्चन आसो देख यूनिट 3 कौन अच्छे पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी किए लिखी भुवनेश्वर बेहरा है तुम यूनिट 3 देन यूनिट 4 तुम से सब प्रबंध गुड़ाक आसो एगा कौन एगा हूँ तुम आत्मजीवनी एटा हूँ तुम कौन प्रबंध है प्रबंध कौन अच्छी भाषा और जातीयता भाषा और जातीयता यह लिखिं किए ना गोपबंधु दास कौन लिखिं भाषा और जातीयता से अच्छी यूनिट 4 रे तो सेगुड़ा आम आलोचना करवा तो सहित मु सत्यधर्मा कहूँ किए लिखिं चंद्रशेखर रथ है यहाँ तुम तो तुम यूनिट 4 रे 3टा अच्छी 3टारू तुम एग्जाम मात्र तुमको गोटे लिखापी पड़ो है तुमने भाषा और जातीयता लिखिपार आइदर विवेकानंद कौन गुहा मुक्तर प्रयास जो चित्तरंजन दास लिखिं से भाव में एक 2टा पकई पारे किंबा एक 2टा पकई जाओ तुमने और दब से भर तुम लिख मुझे कहबी है जिते आम क्वेश्चन पेपर तो सेमती किसी आलोचना करने जिते आम आलोचना करें मुझे कहीदेवी तुमको किएटा पढ़ा दरकार है कौटा एग्जाम आसो से सब कह व्यस्त हवा दरकार नहीं तापर आसला तुम लास्ट यूनिट 4 प्रकल्प प्रस्तुति तुम प्रोजेक्ट पेपर अच्छी है तो केमी कौन प्रोजेक्ट लिख सेगुड़ा मुझे तुम गोटे डिटेल्स वीडियो बनैबी जेहेतु अनेक सारा पे कमेंट सेक्शन में लिखिं सर में 6 सेमिस्टर केमी प्रोजेक्ट बनैबू आम 5th सेमिस्टर तो बनई कौन विभिन्न प्रकार तुम कविता पर बनई कि नाटक एकांकिका से विषय बनई कि एटा देखा माने तुम 6 सेमिस्टर कौन प्रोजेक्ट बनैब सेगुड़ा मुझे तुमको वीडियो माध्यम आलोचना करी तो चलतु आम नेक्स्ट तुम कौन कोर पेपर 14 देखा तो पे मैंने तुम कोर पेपर 14 टिके डिफिकल्ट अच्छी एटा कहीं कौच मुझे कहूँ है तो पे डिफिकल्ट माने तो तुमने भावनी एटा मैंने डिफिकल्ट अच्छी तुमने पढ़ोनी तो सेमती ना अरे मुझे तुमको कहबी है केमी तुम सरल उपाय मन रही तो से सब तुम मैंने एमती भाव में पढ़ी जमीक तुम मन रहा तुम किसी भी डिफिकल्ट किसी भाव ना है तो क्लास करी नहीं बर्तमान करी काली पाखर क्लास स्टार्ट हो जो पिला माने चैनल नुआ आसुंती तो से चैनल को सब्सक्राइब कर रखु काली तुम लाइव रे मध्य कौन लाइव रे मध्य क्लास हो सहित वीडियो मोर यूट्यूब माध्यम वीडियो पड़ो तापर देखो ओडिया भाषार व्यवहारिक प्रयोग एटा केते यूनिट कोर पेपर 14 ओडिया भाषार व्यवहारिक प्रयोग माने ओडिया भाषा रे कि भाव में प्रयोग होइछि तो सही कथा ही तुमने लिखिबो तो एगुडा तुमने डिफिकल्ट तो नुहे कहीं एगुड़ा तुमने पढ़ी सारीच केते बेरे जो तुम मन पड़ुछि बर्तमान पिला माने सब फ्लैशबैक को जाओ कौन तुम कम्युनिकेटिव ओडिया जो थिला ताकू टिके मन पकाओ कौन थिला हला तो सेगुड़ा एगा तुम पढ़ी सारीच हला एगुड़ा तुम यूनिट 1 2 3 सॉरी 1 2 एगुड़ा तुम प्रायतः किसी असुविधा हबो नहीं है कहीं हम मुझे गोटे कहूँ फास्ट तुम यूनिट 1 कौन अच्छे भाषण कला सहित दलगत आलोचना साक्षात्कार तो एगुड़ा तुमने भाषण कला विषय लिखिच और दलगत आलोचना तो से विषय तुमने जान जो कौन ग्रुप डिस्कसन से विषय लिख सहित साक्षात्कार
ହେଲା। ତ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉ କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷାତକାର କରେ ତ ସେଇ ବିଷୟଟା ହିଁ ତମାନେ ଲେଖିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ତୁମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିସାରିଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକିନା ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତମ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ହବ, ତାପରେ ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ହବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କ୍ଲାସ୍ ହବ ନୂତନ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ା ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବ। ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ଅଛି ତୁମର ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା କ'ଣ ଫିଚର ରଚନା। ଫାଷ୍ଟ ତ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମ୍ବାଦ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ତା ସହିତ ଫିଚର ରଚନା ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଗୁଡ଼ା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଗୁଡ଼ାକ ଫାଷ୍ଟ ତୁମର କ'ଣ ହାଇଲାଇଟ୍ଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ହାଇଲାଇଟ୍ ଖବରଟା, ତାପରେ ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ା ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଥାଇନି, କେମିତି ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ହେଲା। 6 ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆଉ ଏଟା ତୁମର କ'ଣ ଫିଚର ରଚନା ହେଇଯାଉ, ଏଟା ତୁମର ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତୁମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ଟିଭି ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଦିଆ ହୁଏ, ତ ସେଗୁଡ଼ା କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଧର ଖବରଟା ଗୋଟେ ଥିବ, ସେମାନେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ବୁଲେଇ ଲାଷ୍ଟରେ ଖବରକୁ ଆସିବେ। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାପନ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ সেই বিষୟରେ ତୁମେ ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 3 ରେ କ'ଣ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବିଧି। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନେ କେଉଁଠି ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉ କି ଅନେକ ସାରା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ତ ସେଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଲିଖନ ବିଧି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ସବୁଠି ତ ସେମ୍ ଲେଖାଯାଏନି ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ଘୋଷଣା ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଏ, ପତ୍ର ଲିଖନ ବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଏ, ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଲେଖାଯାଏ। ବୁଝି ଓଡ଼ିଆର ଲିଖନ ବିଧି ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। କ'ଣ ନଥି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉ କି ତୁମର ଅନୁବିଧି, ଟିପ୍ପଣୀ, ପ୍ରସ୍ତାବ, ଅନୁମୋଦନ, ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତା ସହିତ ଅଧିସୂଚନା, ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଘୋଷଣା ଲିଖନ, ପତ୍ର ଲିଖନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପତ୍ର। ତ ଅନେକ ସାରା ତୁମେ এই ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଅନେକ ସାରା ମାନେ ତୁମେ ଭାବନି ତୁମ 6 ସେମିଷ୍ଟାର ପଢ଼ିଯିବ, ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଦେବ, ଆସିଯିବ, ସରିଯିବ ନା। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବିଧିଟା ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଜୀବନର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ତୁମେ ଧର ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ 3 କରିବା ପରେ ତୁମେ ଧର ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଲ କି ଯାହା ବି କାମ କଲ, ତ ସବୁଠି এইটা ଦରକାର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। লিখন বিধিটা নিহাতি দরকার। তারপরে দেখিবা তোমার यूनिट 4 রে কোন আছে, তোমার ওড়িয়া ভাষার কম্পিউটিকরণ। যে আমি মানে কম্পিউটার টাইপর আমি যে দিমাগ লগাইকি লেখিথাও, তো সেইটা ହିଁ। তারপরে কোন সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার বিষয়ে আমি জানিবা। কোন ওড়িয়া ভাষার কম্পিউটিকরণ হলা, মানে ওড়িয়া ভাষার কম্পিউটিকরণ বিষয়ে জানিব। প্রথম সফটওয়্যার হো, সফটওয়্যার কোন, হার্ডওয়্যার কোন, আমি ওড়িয়া ফন্টস, কিবোর্ড, তা সহিত কোন ওয়ার্ড প্রসেসিং, বনাନ ଓ ବ୍ୟାକରଣ ଯାଞ୍ଚକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଓଡ଼ିଆରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବ। କେଉଁଠି ନା ଏଇଟା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 4 ରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କାହିଁକିନା ସଫ୍ଟୱେୟାର ହାର୍ଡୱେୟାର ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦିମାଗ ବାହାରେ ଉଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିପାରିବ ହେଲା ଏବଂ ଭୁଲିବନି ଯେମିତି ହେଲା। ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ତୁମର यूनिट 5 ଟା ତ ଜାଣିଛ ତୁମର यूनिट 5 ରେ ଅଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଲା। ଏଟା ବି ତୁମର କୋର ପେପର 14 ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଏଠି ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ, ସେଠି କରିବ, ତା କଥା ସହିତ ଏଠି ବି କରିବ, ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତୁମର 5th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା ନା? ହଁ 5th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବି ଥିଲା, 6th ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବି କରିବ ହେଲା। ତ ଏଟା ତୁମର ଗଲା କେତେ 11 କୋର ପେପର 13 ଏବଂ କୋର ପେପର 14। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ডিএসসি ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇନା ডিএসসি বা ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ 3 এবং ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ 4 সেগুଡ଼ା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଲ ତ ପିଲାମାନେ ହୁଏତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କେହି ବି ବୋରିଂ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହୁଛି ସବୁ ୟୁନିଟ୍ ବିଷୟରେ, କେ ୟୁନିଟ୍ଟା କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ପଢ଼ିବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ତୁମର ডিএসসি ଯେଉଁ 5 ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ହେଲା। ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ନାଟକ, ଏକାଙ୍କିକା, ତା ସହିତ ଗଳ୍ପ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଆସିଥିଲ, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ମାନେ ଆଶା ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ତୁମେ ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବ, ପଦ୍ୟ ଉପରେ ହେଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ପଦ୍ୟ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ହେଲା। ଆମେ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆଉଥରେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ମନେ ରହିଯିବ, ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ ବିଷୟ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ବି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ସାରିଥିବେ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣଟା ଏଇଟା। ତାପରେ ତୁମର ଆକାଶ ପ୍ରତି, ଯିଏକି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆକାଶ ପ୍ରତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦ୍ୟଟି ଅଛି।
ତା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୌସୁମୀ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ତୁମର ଡିମିରି ଫୁଲ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଶୋର ଚରଣ ଦାସ ହେଲା, ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା। ତାପରେ ଅନ୍ଧରାତ୍ରିର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ। ସେହିପରି ବାସିମଡ଼ା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3 କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ ହେଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା ମହାସ୍ରୋତ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ କର। ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବର ଉଚିତ ଅଭିମାନ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେ ହେଲା, ସେଟା ଦେଖିବା ହେଲା। ଟିକେ ରହ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତମାନେ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଡରିଯିବ, କହି ସାର୍ ଏତେ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ମୋର କେମିତି ପଡ଼ିବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ପିଲାମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରାୟତଃ ସେମ୍ ଥାଇନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ, କାହିଁକି ନା ଯଦି କିଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ, ଏ ଚାରିଟାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ, ଏଟାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ, ଏଟାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ରହିଲା ୟୁନିଟ୍ 4 ସେଇଟାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ। ଟୋଟାଲ୍ ମାନେ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ଡରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଏତିକ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖିନ ନା, ପଦ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ, ପ୍ରାୟତଃ +2 ପରେ ଆଉ ତୁମେ ପଦ୍ୟ ପାଇନଥିବ ମୋ ମତରେ। ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ା ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏଇନା ପ୍ରାୟତଃ ତୁମେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ, ସବୁ ବୁଝିପାରିବ, ପଦ୍ୟଟା ପଢ଼ୁଥିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ। +2 କି 10 କ୍ଲାସ୍ ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ୁଥିଲ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ପାଟିରେ ଅଳୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନଥିବ କ'ଣ ଏତେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେହେତୁ +3ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବର୍ଷ, ମାନେ 3 ବର୍ଷ ଏଇଟା ତୁମ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ସରିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ଅଛି ତାଙ୍କର ଅଲଗା କଥା ହେଲା, ହଁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ 5 ବର୍ଷ କହିଦେଲି, ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ଅଛି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସେମ୍ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ତାପଜ୍ୟ, ମାନେ ସେମିତି ଅନେକ ସାରା, ସେଟା ତ ସାଧା ୱାର୍ଡ଼ଟା, ସେମିତି ଅନେକ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ, ପଦ୍ୟଟା ପଢ଼ିବାଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ କହୁଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ସାର୍ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ହେଲା ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିପାରିବ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ସବୁ ସବୁ କଷ୍ଟି ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ି ଆସି ଛାଡ଼ିଲଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ପଦ୍ୟକା ପଢ଼ିତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଇଟା। ଯଦି ବି କିଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ଯଦି କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ବୁଝିପାରିଲନି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିପାରିବ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି ହେଲା। ସେ ତୁମକୁ କ'ଣ 24 ଆୱାର ଭିତରେ ତୁମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବି, କାହାର କିଛି ଅରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ଆସିବ ହେଲା। ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ା ହେବନି, ସବୁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଆସିବ। ଆଉ ତୁମର ଅଧିକ ଦିନ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ କେହି ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ସିଲାବସ୍ଟା ପଠାଇ ଦିଅ ହେଲା, କାହିଁକିନା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଅଧିକ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନି ହେଲା। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ 40 ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଦେଲିଣି, ତ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ପଢ଼ିଯିବ ନହେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ସରି, ତୁମର ଯେଉଁ 3rd ୟୁନିଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ, 3ଟି ସମାଲୋଚନା। 3ଟି ସମାଲୋଚନା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ 3ଟି ସମାଲୋଚନା। ଏଇଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବିନି ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଜାଣିବ କେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ତ ମୁଁ ବି ପଢ଼େଇବି ସେମିତି, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରିବା ହେଲା। ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସେଟା ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ନୁହଁ ସେଇଟା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 4th ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଅଛି। ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ ଅଛି, ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି। କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ମାଟିର ମଣିଷ ବିଷୟରେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଏଇଟା ମାନେ ଉପନ୍ୟାସଟି ତୁମେ ମାନୁଛି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି, ଉପନ୍ୟାସଟି ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ହେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ 3-4ଟା ପାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରିବା, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲଗାତାର କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବା ଲାଇଭ୍ରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଖାସ୍ ତ ତମମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତ ହବ, କାହିଁକିନା ତମମାନେ ଯଦି ସାଥ ଦେବନି, ତମମାନେ ଆସିବନି କ୍ଲାସ୍ କରତେ, ମୁଁ କିଛି ଗଛ ପତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବିନି, କିଛି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ପଢ଼ିବି, ସେମିତି ତ ହେବନି। ତମମାନେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆସିଲେ ହିଁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିତେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ତ ସେଇଭାବରେ ତୁମମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ ସରିନି, ତୁମମାନେ କେହି ବି ଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟଟା ବାକି ଅଛି ତୁମର DSC 4ଟା ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର DSC ପେପର 4 ବା କଟ୍ସ 4 ହେଲା। ଏଇଟା ପାସ୍ ପେପରଟି କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର ଅନୁବାଦ ବା ସମ୍ପାଦନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଅନ୍ୟୁନ 50 ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତ କିଛି ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏ ମୌଖିକ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ, ମୌଖିକ ଭାବରେ ତୁମର 20 ମାର୍କ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ କିଛି ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ତ କିଛି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହେଇଥାଏ, ବଡ଼ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ, କିଛି ତ ଅନେକ ସାରା କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା, ଅନୁବାଦ, ସମ୍ପାଦନା ଓ ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ, ସମାଲୋଚନା, ଅନୁବାଦ, ସମ୍ପାଦନା, ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଭାବରେ ଜାଣିବ। ଫାଷ୍ଟ ତ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, ସମାଲୋଚନାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ସମାଲୋଚନାର କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିବ, ସ୍ୱରୂପ ଜାଣିବ, ପ୍ରକାରଭେଦ ଜାଣିବ। ଏଇଟା କ'ଣ DSC ପେପର 4ଟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ହେଲା। ତ ସମାଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ତୁମର ମୌଖିକ ଭାବରେ କରାହୁଏ,
ହେଲା ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ ଯୋଉଟା କି ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅନୁବାଦର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅନୁବାଦ କ'ଣ जो आम पढ़ी आसी अनुवाद, ताले अनुवाद कौन जमती फकीरमोहन सेनापति यार अनुवाद कर कि अनेक सारा राइटर अच्छा गोविंद त्रिपाठी यार अनुवाद कर अनुवाद कौन से विषय जानवा है। सहित संपादन विधि जोरा संपादन करा जाए, गवेषणा विधि गवेषणा किपरि करा सॉरी गवेषणा प्रविधि है यही भाव में तुम यहाँ तुम डीएससी पेपर 40 बर्तमान आलोचना कर सारे। तो पे जो पे किसी डाउट रहा से कमेंट सेक्शन में जन पारे है। यहाँ किसी नहीं, यहाँ तुम 100 मार्क आराम से मिलଯିव। संदर्भ लिखन 18 मार्क्स प्लस 20 के 100% आराम से मिलଯିव है। तो सही किसी कॉलेज मौखिक हुए और किसी कॉलेज गुड़िक मौखिक हुए ना, डायरेक्ट तुम मार्क दे दिखाते 20 मार्क है किसी आटा किसी बाहर ना। तो मुझे विषय में कहि केमती मौखिक जदि भी जो कॉलेज गुड़िक हुए कहि केमती प्रिपेयर कर केमती ना। तो आज सिलेबस वीडियो मुझे एत कथा कही पारिनी ना वीडियोटी अधिक अधिक बड़ हो। तो से वीडियोटे आज ये रखुची। देखा गोटे नेक्स्ट तुम डायरेक्ट क्लास करवा है। तो जो पिला मैंने सब्सक्राइब करना आउ थे कहीदे प्लीज सब्सक्राइब करूँ आम चैनल को। सहित तुम कौन कमेंट कहतु है केमती लगुच केमती नहीं, किसी दरकार नहीं से तुम गोटे गोटे कमेंट मो माने मत भिड करने आग्रह प्रकाश दब से आज रखुच्छी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।